न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पंजाब दा दिन अज धरनियां दे नाल रहा। सियासत धरनियां दी सी कि धरनियां दी सियासत 2022 नाल जुड़दी है जां धरनियां दी सियासत बड़ी मशहूर सियासत है। तख्ते पलटते रहे ने धरनियां दी सियासत दे नाल, सरकारां बदलदियां रहियां ने धरनियां दी सियासत दे नाल। श्रोमणी अकाली दल ने अज दो मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ कि धरनियां दी सियासत ही 2022 वाया धरनियां जाएगी। 2022 की सियासत कि धरने चाहे भूमिका निभाउणगे ते हुण वो सियासत का बिगुल बज चुकिया है जो पार्टियां इस रूप सरगर्म हो चुकियां ने। तीजे पासे सुखदेव सिंह ढींडसा ने अपनी पार्टी लॉन्च की है। कि इतफाक सी कि जिस दिन ढींडसा पार्टी लॉन्च कर रहे सी उस दिन ही अकाली दल धरने ला रहा सी। केंद्र खिलाफ भी पंजाब खिलाफ भी। कि इतफाक सी जां यह वैसे ही एक अकाली दल की रणनीति से अकाली दल के बुलारे साडे नाल होणगे, कांग्रेस पार्टी के बुलारे साडे नाल होणगे ते साडे नाल होणगे आम आदमी पार्टी तो भी, बीजेपी तो भी होणगे साडे नाल। पर सब तो पहला असीं अज धरनियां दी ओह तस्वीर दिखाउने आ ते धरनियां दे उत्ते की किसने कहा पहला ओह सुणाउणा। उस तो बाद साडे नाल गैसट होणगे। तेरह हजार पिंडां संकारी राजे के खिलाफ, संकारी राजे की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने धरने चल रहे हैं। इन्ना धक्का हो रहा है, लुट मचाई जा रही है। रेत माफिया, शराब माफिया, खजाना पंजाब का अगर कोई हिम्मत होगी इन्होंने जाके मोदी साहब ने मिलकर कहते भी आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो जो 28 रुपये तो करीब 28 रुपये 37 पैसे के करीब जो एक्साइज ड्यूटी ला के डीजल के उत्ते वो कट करो। पेट्रोल के उत्ते कई रुपये तो फालतू इन्होंने एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करती इन्होंने घटाओ ताकि आम आदमी ने जोड़ा कोरोना करके एड्डी वड्डी मुश्किल के दौर तो गुजर रहा है उन्हें कोई राहत मिलती। मैं देखा पिछले जो भी सरकार मोदी साहब की बनी है 6 सालों के अंदर बतौर मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होना पोजीशन से जो बैठी है अकाली सरकार, वो किसी भी दिन मोदी साहब ने जाके मिल नहीं सके। ना ही मोदी साहब इन्होंने नहीं लाते। तो साडे नाल इस गल दे उत्ते जुड़ चुके ने। असीं धरनियां दी गल कर रही हां। अकाली दल दे सीनियर लीडर ते साबका मंत्री महेशिंद्र सिंह गरेवाल साडे नाल ने। कांग्रेस पार्टी च कैबिनेट रैंक रखने वाले राजकुमार वेरका साडे नाल ने। बीजेपी तो भी साडे नाल बुलारे होणगे क्योंकि धरना बीजेपी के खिलाफ भी सी जां केंद्र के खिलाफ सी, केंद्र दीआं नीतियां के खिलाफ सी, पेट्रोल डीजल ते सी, पंजाब के खिलाफ भी सी। अकाली दल का कांग्रेस का धरना केंद्र के खिलाफ सी। तां इह मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ चर्चा करांगे। सब तो वड्डा सवाल ही है कि धरनियां दी राजनीति है जिहड़ी ਉਹ किन्नी अहम आ कि 2022 ਦਾ बिगुल ਵੱਜ चुकिया। महेशिंद्र गरेवाल जी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर। गरेवाल जी की इतफाक सी जे वैसे पूछिए तुहाडे तो इतफाक सी कि जिस दिन ढींडसा पार्टी लॉन्च करते हैं उस दिन धरने से इतफाक सी जां तुहानूं लगदा आउण वाले दिनां दे अंदर ढींडसा नूं जवाब देण लई भी तुसीं तैयार बैठे हो ते धरनियां दी सियासत जिहड़ी अकाली दल दी सियासत मन्नी जाती है, मोर्चिਆਂ दी पार्टी तुहाडी पार्टी नूं कहा जाता है कि वह पार्टी उस राह पै चुकी है 2022 लई। देखो यादविंदर जी, पहली मैं एक गल दसदा कि श्रोमणी अकाली दल ने जून के लास्ट हफ्ते विच कोर कमेटी विच फैसला किया सीगा कि 7 जुलाई नूं दिन मंगलवार नूं सारे पंजाब विच छोटे तो लैके वड्डे पद्धर तक तेल ते डीजल ते लगे वैट नूं घटाउण लई, सेंटर वल्लों लाए टैक्स नूं घटाउण लई, गरीबां नाल अनाज विच काणी वंड करन लई ते नीले कार्ड जी इलीगली कैंसल करने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाऊगा। उस वेले ना ढींडसा साहब की कोई गल का जिक्र सीगा, ना उन्हां दा कोई चक्कर सीगा ते श्रोमणी अकाली दल का फैसला एक पार्टी की सोच के मुताबिक
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ 2022 ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਬਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 15.93% ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਹੈ। ਵਿਰਕਾ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕੋਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ 25 ਰੁਪਏ 14 ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 32 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਲੀਟਰ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 18 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 19 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਵਿਰਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 30% ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਸਾਡਾ 15.93% ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 10% ਦਲਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਨਿਗਾहें ਕहीं पे ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, सुखबीर बादल बड़ी मुश्किल में है, वो किधर जाऊं। बिल्कुल विरका जी, तुसीं जुड़े रहो साडे नाल। बीजेपी के बुलारे नूं भी शामिल कर लिया आपां। तीक्ष्ण सूद जी सीनियर लीडर ने, बीजेपी के साबका मंत्री रहे ने सरकार के अंदर।
ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ? ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਆ ਬਰਾਬਰ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਂਸੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਟ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਵਾਬ ਆ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਵਾਬ ਆ। ਸਰਕਾਰ 40% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਟ ਇਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੈਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਾਹਦਾ, ਨਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ GST ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਰਖਾ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ GST 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ GST 'ਚ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਵਿਰਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ GST ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਓ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਆਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 2-3 ਸਟੇਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੈਸਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ GST ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਵਿਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਪਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਦਿਖਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵਸੂਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਸਿਰਫ ਦਿਲੋਂ ਦਿਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੈਟ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊ ਟਿਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਪਊ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਕੀ ਦੱਸੋ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲੈਣ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਸੈਂਟ ਮੰਗ ਲੈਣ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਭੱਜਦਾ। ਬਈ ਉੱਥੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਕਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟ ਮੰਗਣ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਚਿੱਠੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਡੀਜ਼ਲ 1 ਲੀਟਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 27 ਰੁਪਏ 58 ਪੈਸੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ। ਉਸ 31 ਰੁਪਏ 83 ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 42% ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ 13 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ। ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 18 ਰੁਪਏ, ਉਹ 18 ਰੁਪਏ 47 ਪੈਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 11 ਰੁਪਏ 78 ਪੈਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ 25 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਲੀਟਰ ਮਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੋਂ 25 ਰੁਪਏ 81 ਪੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ 32 ਰੁਪਏ 98 ਪੈਸੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਰੁਪਏ 85 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ 19 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 19 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ 18 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ 32 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਅ ਤੇ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ 1400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 13,000 ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ
ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਘਟਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ GST ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲਾਇਆ। GST ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, GST ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਏਰੀਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਉਂ ਸਸਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੱਟ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਗਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, BJP ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗੀ, 2022 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਵਾਇਆ ਧਰਨਿਆਂ 2022 ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 2022 ਚ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 2017 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਵੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਕੀਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੈਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ।
ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਆਵੇ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭੋਲਾ, ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਬੀਜਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੇਰੇ ਚੂਪ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਗੰਨੇ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਰਾਈ ਮੱਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਚੁੱਪੋ ਗੰਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ। ਭੋਲੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਛਤਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਦਿਆ ਐਕਟ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਦਈ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼। ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਈ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਕਈ ਨੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਛੱਜ ਦਾ ਬੋਲੇ ਛਾਨਣੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2017 ਅਗਸਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ 1% ਵੀ ਰੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਕਮਾਉਣਾ ਕੀ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਆਉਣਾ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਨੇ? ਅੱਜ
ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਚੋਲਾਂ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਦੋ ਕੰਮ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2002 ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ ਬੋਨਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰੂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਤਾਂ ਫੜਨ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੀਚੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਕੈਮਸ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਰਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਾਉਂਗਾ 3 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 32 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬਈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਲੀ ਖੁਸ਼। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਫਿਰ ਪੇਟ 'ਚ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਹਿਮ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਣ ਦੇ ਆ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਕੋਡੀ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਰੱਖੇ ਰੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਰੀਕ ਇਹ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਰੱਖਣ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਗਣੀ ਸੀ ਰੈਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ ਬੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੇ, ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਮਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ 20 ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 'ਚੋਂ 8 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ 62 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਉਹੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਰਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਭੇਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ 7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ, ਸੁਸਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਮੰਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੀਆਂ, ਥੈਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੇ ਦੀ 2022 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਵਿਰਕਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਰੁੜਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਬਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਸਕੂੰਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ, ਬਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਚੋਰ ਮਚਾਏ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਰੈਲੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ। ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ CNN ਤੇ ਕੱਲ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 5600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਕਲੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ MLA ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ। ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਫੜੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ MLA ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ 11 MLA ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 11 MLA ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰਨੇਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਛੱਡੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਛੱਡੋ BJP ਦੀ ਗੱਲ, ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, BJP ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, BJP ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।